주의 이름으로 환영합니다. 이 시간 우리 함께 묵상 기도하심으로 주님께 예배드리겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님이여, 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. 사랑하는 주님, 이 시간 주 앞에 나옵니다. 주께서 우리의 심령을 새롭게 하시고 정직한 영을 새롭게 하시며 성령으로 이 시간 붙들어 주시길 원하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 기도의료 상지의 회원님들을 위해서 중보기도 하겠습니다. 먼저 지난 한 주 많은 회원님들의 병원 방문과 또 기도 요청이 있었습니다. 치료 중 혹은 치료 회복 중에 계시는 회원님들 계십니다. 아리조나의 송 회원께서는 운동 중에 발목 골절 부상으로 인해서 철심 삽입 수술하시고 회복 중에 있음을 알려주셨습니다. 캘리포니아 차 회원께서는 시조가 있어서 검사를 하셨고 앞으로 치료 예정입니다. 건강을 위해서 기도해 주십시오 하셨습니다. 캘리포니아 김 회원께서는 아기가 폐렴 치료를 했습니다. 아기가 영육이 강건하게 잘 자랄 수 있도록 함께 기도해 주십시오 하셨습니다. 캘리포니아 김 회원께서는 운동 중 부딪힌 머리 증상으로 인해서 뇌진탕 진단 받으시고 치료 중에 계십니다. 빨리 나을 수 있도록 함께 기도해 주십시오 하셨습니다. 캘리포니아 이 회원께서는 낙상으로 인해서 입은 무릎 부상에 대한 수술이 잘 회복되고 나중에 부작용 없이 잘 치료될 수 있도록 함께 기도해 주십시오 하셨습니다. 조지아의 김 회원께서는 역시 낙상으로 인한 무릎 연골 파열 수술 치료 중에 계십니다. 그래서 모든 것에 감사하며 이 또한 잘 나을 수 있기를 믿고 기도드립니다 하셨습니다. 뉴저지의 황 회원께서는 심한 복통으로 인해서 병원을 가셨는데 담낭염 진단 받으시고 담낭 제거와 함께 담낭관에 담석 제거 수술까지 함께 받으셨습니다. 그리고 뉴저지의 김 회원께서는 당뇨성 황반 부종 치료 중에 계십니다. 고통에서 벗어나고 모든 것에 감사할 수 있는 신앙심을 저에게 허락하여 주십시오 하셨습니다. 텍사스의 박 회원께서는 어깨 회전근 수술 후에 회복 중에 계십니다. 텍사스의 송 회원께서는 심실위 빠른 맥 치료 중으로 재활 중에 있는 다리 또한 완쾌가 되고 앞으로의 모든 시술 과정에 하나님 함께 하셔서 잘 극복할 수 있도록 함께 해주십시오 하셨습니다. 텍사스의 임 회원께서는 갑상선 반절제술 수술 후에 현재는 조직 검사 결과 기다리고 계십니다. 그래서 검사 결과가
아무 이상이 없기를 함께 기도해 주십시오 하셨습니다. 1월 18일에서 1월 24일 기간 동안 함께 나눈 의료비 내역입니다. 총 83명의 회원님들에게 의료비 나눔이 되었습니다. 회원님들이 의료기관으로부터 받아오신 원금이 87만 9,783불 80전이었으며 이 중에서 할인 혹은 재정 보조 등의 금액 조정이 적용된 후에 아직 진행 중에 있는 의료비를 제외하고 해당 기간 동안 정산이 완료되어 함께 나눈 금액이 18만 3,636불 71전이었습니다. 그중 가장 큰 금액 나눔 받으신 회원님의 원금이 60만 2,851불이었습니다. 그중에 해당 기간 동안 우리 회원님께서 받아오신 할인금 적용된 후에 진행이 완료되어 함께 나눈 금액이 4만 4,276불 40전이었습니다. 많은 금액이지만 우리 회원님들의 여러 가지 방법으로의 참여로 또 의료비 나눔을 할 수 있었음에 감사드리며 금주 목록의 회원님들 외에도 장기적으로 치료 중이신 우리 회원님들 또 사역자님들 많이 계십니다. 그분들에게 하나님의 치유와 회복의 손길이 함께 할 수 있도록 다 함께 기도하겠습니다. Almighty and everlasting God, we thank you for giving us a new day. As we gather for worship, fill us with your Spirit, that our heart may be made one in love and faith. We acknowledge your faithfulness in countless ways you have sustained us through every season. Thank you for bringing us together in this sacred time of intercession and worship. May our prayers be pleasing to you, and may our time together honor you in spirit and in truth. Father, we humbly come before you, acknowledging our weaknesses and relying entirely on your grace. Please forgive us for straying from your path, misplacing our priorities, and grieving your Holy Spirit. Wash us clean and renew our minds. Take complete control of our hearts today, and may your will be done in us and through us. Lord, we lift Reverend Samuel Park as he delivers your word today. Anoint his lips with wisdom and power. Give him clarity of mind and boldness of spirit. Protect him from weariness and discouragement, and surround him with your strength. May every word he speaks be guided by your Spirit, and may our hearts be tender and receptive to receive what you are speaking to us. Father, we bring before you our members and staff who are facing illness and physical challenges. You are the God who heals. We ask for your healing touch upon everyone who is suffering. Restore their strength to the weak, bring relief to those in pain, and grant peace to troubled hearts. We declare your promise that by the stripes of Jesus, we are healed. Give wisdom to the doctors, nurses, and the medical teams caring for them. Guide their decisions and steady their hands. May they be instrument of your healing grace. Comfort the families who are walking through these valleys. Replace their anxiety with your peace that surpasses understanding. Strengthen their faith and draw them closer to you. Remind them that you are near to the brokenhearted and that nothing is too difficult for you. Lord, we lift all the ministries, Logos Missions, the Korean Christian Journal, Logos House, Logos Chapel, Christian Mutual Med Aid, and SL Preventative Medical Center. Pour out your blessing upon each one. Provide the resources, vision, and unity they need to fulfill the callings. May each ministry be effective in advancing your kingdom and bringing transformation to lives. We thank you for everyone who serves faithfully behind the scenes. Bless them abundantly in their sacrifice and labor of love. Refresh their spirits, multiply their joy, and let them see the fruit of their service. May they be strengthened by their walk with you and encouraged by your presence. Father, we pray for peace and safety in our communities and in our streets. May your protection cover us and those we love, and help us as your disciple to walk in peace with one another, united in love and purpose. Guide us to be peacemakers and ambassadors of your grace wherever we go. We thank you, Father, that you hear our prayers.
we give you all the glory and praise for your faithfulness. For from you and through you and to you are all things. To you be the glory forever and ever. In the name of Jesus we pray. 하나님의 말씀 사도행전 9장 15절 말씀 되겠습니다. 사도행전 9장 15절 말씀을 우리 한 목소리로 봉독하시겠습니다. 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 아멘. 원래 사도 바울은 예수님의 반역자였습니다. 예수를 지극히 미워하고 증오하고 그리고 핍박을 하던 그런 사람입니다. 최초의 순교자였던 이 스데반, 이 사람이 돌에 맞아 죽을 때에 그 옆에서 연민의 어떤 감정을 느끼기보다는 박수를 치면서 환영을 하고 인정을 했던 그런 사람입니다. 끝까지 믿는 사람들을 뒤쫓아가서 잡아 죽이려고 다메섹이라는 도시까지 뒤쫓아가는 그런 사람이었습니다. 보기만 하면 잡아가고 보기만 하면 고발해서 예루살렘으로 끌고 가던 이런 악당이었습니다. 그는 아주 열렬했던 반기독교적 이 바리새인 파에서 그는 평생을 지냈습니다. 그래서 그가 그 성격도 좀 괴팍스러워서 자기가 알고 또 느끼는 것이 있으면은 그것을 끝내지 않고서는 견디지 못하는 그런 성격이었습니다. 그래서 사람을 심지어 그 죽이는 데까지 참여를 하는 이런 성격의 소유자였습니다. 그때 당시 이 유대인들은 예수님 본인과 제자들을 향해서 신성을 모독하는 이단 집단이라고 규정을 짓고 누구든지 이 이단 집단에 가세하는 자는 무조건 하고 출교를 시키던 이런 상황이었습니다. 그런데다가 이 사도 바울의 그 집안은 너무나 훌륭했습니다. 그는 나면서부터 로마 시민권을 가질 수 있는 그런 환경에서 다른 사람들은 다 고생하고 어려움을 겪지만은 호의호식하면서 사는 것으로 보여집니다. 그리고 그는 역시 이 지식도 그 당시 최고의 수준, 누구도 따라올 수 없는 그런 사람이었습니다. 잘 아시는 대로 그는 율법 대학자였던 가말리엘의 직접 문화생, 그 무릎 앞에서 배우고 공부하던 그런 사람이었습니다. 그러므로 예수님의 그 제자들하고는 비교가 안 되는 그런 사람이었습니다. 갈릴리 바다에서 비린내 풍기면서 어부 고기잡이 하던 그러한 천민들하고는 도대체가 이 상대가 안 되는 그런 존재였습니다. 그러므로 그는 더욱더 그런 무식쟁이들, 그런 몰지각한 인간들이 하나님을 배반하고 그리고 신을 모독하는 그런 인생들이라고 생각할 때에 그의 그 증오심은 늘 하늘에 당한 것으로
생각이 됩니다. 그런데 예수님께서 그를 나의 택한 그릇이라고 했습니다. 택한 나의 그릇. 이런 반역자, 이런 핍박자, 이런 사람을 예수님께서 돌이켜서 택한 나의 그릇이라. 어찌면은 이 사도 바울에게는 과분한 칭호이기도 하지만은 한면으로 봐서는 엄청난 은혜가 아닐 수 없습니다. 그 수많은 사람들 중에서 자기를 핍박하던 그 한 인생을 자기의 택한 그릇이라고 할 때에 그는 얼마나 행복한, 또 하나님 앞에 선택받은 사람인가 하는 것도 우리가 다른 면으로 생각할 수 있습니다. 물론 그는 회심했기 때문에 그렇습니다. 과거에 그의 그 잘못을 회개하고 자기가 지금까지 살아왔던 그런 그 인생이 결코 옳지 않았다고 하는 것을 충분히 인정하고, 그리고 아예 그는 180도로 뒤돌아서서 새로운 길을 걸었던 그러한 모습도 우리가 그의 생애에서 볼 수가 있습니다. 그는 다메섹 도상에서 예수 따르는 제자들 혹은 신자들을 잡아 가두려고 쫓아가다가 순식간에 빛을 보면서 그는 변화가 됩니다. 그래서 그는 거기에서 거꾸로지면서 과거에 자기가 살던 그 인생을 그 자리에서 포기하고 자기의 그 배경도 지식도 모든 것을 한꺼번에 내려놓고 그는 예수의 제자가 됩니다. 바로 택한 나의 그릇이라고 했을 때에는 거기에는 회심한 그 바울이 바로 예수님의 참 제자가 되는 그런 과정이기도 하지만은 그 자신의 생각과 그 자신의 철학이 그 순간에 다 바뀐다는 것입니다. 그가 가장 가치 있게 생각했던 자기의 그 지식, 자기의 그 신앙, 자기가 그 지금까지 생각하고 섬겨왔던 바리새적인 그 신앙 관심, 그것이 한꺼번에 무너지는, 그것이 바른 것이 아니었다고 할 때에는 그것을 그냥 버릴 수 있는, 그래서 이렇게 고백을 합니다. 내가 예수를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 다시 얻고 그 안에서 발견된 것 그것이라. 여러분, 우리의 신앙생활의 이러한 과정과 이러한 그 어떠한 이 회심이 절실히 필요하다는 것 우리가 다 잘 압니다. 그리고 그는 작정을 합니다. 그의 삶의 작정을 하는데, 보라, 이제 나는 심령의 매임을 받아 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 만날지 나는 알 수 없다. 무슨 일이라고 하는 것은 좋은 일이나 나쁜 일이나 그런 문제가 아니라 지금 예루살렘에 올라가면은 거기에서 잡혀 죽일 수밖에 없는 그 환경을 눈을 뜨고 지금 보는 듯 했습니다. 그럼에도 불구하고 성령이 이미 가르쳐 주신 대로 각성해서 증거하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 나의 달려갈 길과
주께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차도 조금도 귀한 것으로 여기지 아니한다고 고백합니다. 바로 이것이 택한 하나님의 그릇에 자격이 있는 제자로 믿습니다. 그는 결국 회심한 후에는 자기 목숨을 내놓고 순교를 당합니다. 말이 순교지 그 순교가 쉽겠습니까? 우리가 내 자신을 한번 생각해 봅시다. 지금 어느 곳을 가는데 거기에서 나를 죽이려고 지금 창과 칼이 기다린다고 할 때에 나 자신을 어떻게 행동할 수 있겠는가? 바울은 믿음을 위해서, 예수를 위해서 모든 것을 개의치 않지만은 생명까지라도 그는 내놓은 그런 신앙 고백을 합니다. 저는 이번 출장에서 참 여러 가지 많이 느낀 점이 있습니다. 그 먼저 참 우리 모두의 기도와 그리고 우리 쏟은 정성으로 인해서 우선 공사가 잘 진행되고 있습니다. 그리고 그 진행 과정에서 참 눈물겹도록 헌신한 분들이 여기저기에서 나타나는 것을 저는 이번에 많이 체험을 했습니다. 우리 같은 조그마한 단체에 무엇을 그렇게 바랄 게 있다고 지역 대학병원들이 관심을 갖고 서로 돕겠다고 나서는, 아직까지는 완전한 계약은 끝나지 않았습니다만 지난주 USC 대학 그 총운영진과 원장이 찾아와서 이렇게 의논을 하게 되고, 또 우리만 지금 알아야 될 상황이지만은 그 후에 UCLA라는 유명한 대학 그 병원에서도 또 우리에게 대단한 관심을 갖고 행여 다른 곳과 어떤 계약이나 그런 것들이 흩어지면은 우리와 같이 하자는 그런 제안을 받고, 이런 것들은 우리가 힘이 있어서 우리가 어떠한 그 자격을 갖춰서라기보다는 그네들이 참 하나님의 어떤 감동을 받아서 그런지는 모르겠습니다만은 이와 같은 그런 일들이 일어나고 있었습니다. 그 중에 우리 그 지역에서, 물론 우리 여기에서 사역하는 모든 분들도 마찬가지입니다만은 참 헌신적으로 오셔서 봉사하는 그런 분들도 우리가 뵐 수가 있었습니다. 잘 아시는 대로 암 투병을 하면서 폐암 진단을 받고도 자기의 생명을 아끼지 않고 늘 밤낮을 가리지 않고 사역을 해온 그런 분들도 있고, 자기네들의 그 직장을 다니던 데를 다 그만두고 와서 같이 협력하는 이런 분들도 있는가 하면은 참 여러 가지로 감격스럽고 감동되는 일들이 한두 가지가 아니었습니다. 물론 그전에도 우리 사역자들 중에서 참 감격스럽게 일을 하면서 우리 이 로고스에 와서 사역을 하다가 크게 변화된 사람들이 참 여러 사람이 있었습니다. 처음에는 그냥 뭐 이렇게 왔다가 1년 지나고 2년 지나고 3년 지나고, 어떤 분은
크리스천 저널 원고를 타이핑하다가 눈물을 흘리면서 앞을 가리워서 타이핑을 못했다는 이런 분들도 있었습니다. 그런가 하면은 어떤 분들은 처음 그냥 일반 직장 찾아가지고 와서 물론 예수도 믿지 않고 그렇게 왔다가 나중에는 참 눈물을 흘리면서 감동되어서 이 직장에서 새로운 것을 발견하고 새로운 것을 느낀다고 하면서 이렇게 나가신 분도 있습니다. 그 중에 한 분이 이번에 그 신앙 고백하는 것을 제가 들었습니다. 뭐 이름을 좀 대도 괜찮겠죠. 우리 대나 변호사라는 분이 있는데 이분은 처음에 예수를 믿었는지 안 믿었는지는 자세히 모르겠습니다. 우리 사역에 대해서 전혀 긍정적이지를 못했습니다. 이게 될까요? 처음 만났을 때의 그러한 태도였습니다. 그리고 신앙생활을 하는 것 같지 않았습니다. 물론 부모들은 신앙생활을 한다고 했습니다만은. 그런데 제가 거기 있는 동안 제 방에 찾아와서 고백을 하는데, 목사님, 내가 이 사역을 하면서 새로운 느낌이에요. 그래서 내가 그게 중생입니다. 그랬습니다. 반가워서. 그러면서 과거에는 이 성경도 또는 기도도 그렇게 관심을 안 가졌는데 요즘 내가 기도를 하지 않으면은 일이 안 된다고 고백을 하는 것을 들었습니다. 과거에는 뭐 최근까지만 하더라도 일주일에 2, 3일씩 캘리포니아에 와서 이제 일을 하시고 갔습니다만은 이번 3월부터는 아예 2주 동안 지금 뉴저지에서 뭐 큰 로펌은 아닙니다만은 거기에서 로펌을 운영하고 있는데도 헌신적인 그 마음으로 그렇게 고백하는 것을 들었습니다. 그리고 가능한 제가 있는 동안 거기에서 같이 있으면서 모든 것을 함께 하겠습니다. 물론 어느 한 사람이 그렇게 한다고 해서 그것이 중요한 게 아니라 변화입니다. 변화. 우리와 함께 이 사역장에 와서 변화 이전에 오히려 반감을 가지고 떠난다고 할 때에, 아니면 반감을 가지고 사역을 한다고 할 때에 얼마나 힘들겠습니까? 그런데 믿음으로 하나가 되어서 과거에는 그렇지 아니했을지라도 지금 내가 새로운 느낌입니다 라고 하는 고백과 함께 모든 것을 기도로 합니다 라는 그 말에 한 분의 그 변화가 얼마나 제게는 위로가 되고 용기가 되었는지, 정말로 천천의 어떤 군사를 얻은 그런 느낌이었습니다. 물론 앞으로 모든 것은 두고 봐야 되겠습니다만, 다시 말씀드리는 것은 그 변화, 어느 곳에서 무엇을 하든지 간에 우리가 변화될 수 있다고 하는 그 변화가 어떤 변화냐? 세상적으로 유명해지고 세상적으로 정말 훌륭해지는 그런 변화가 아니라 사도 바울처럼 예수를 영접하고 그리고 그
주인이신 예수께 너는 나의 택한 그릇이야 라고 인정을 받고, 그리고 그렇게 되었을 때에 이러한 상황에서는 세상의 모든 것을 다 잃어버린다 할지라도 우리는 거기에 만족할 수밖에 없다는 사실입니다. 오늘 우리 로고스가 그랬습니다. 또 우리 사역이 그렇습니다. 우리 같은 작은 이런 사역장에서 오늘도 수십만 불의 의료비를 어떻게든 해결할 수 있다고 하는 것은 우리에게 결코 작은 일이 아니고 결코 소소한 일이 아니라는 것을 다시 한번 느낍니다. 기왕에 우리가 주님 앞에 헌신하고 그리고 사역을 하는 가운데에 정말 우리가 변화되어서 우리 주님의 뜻을 이루시는 우리가 모두 되시기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 고마우신 주님 감사합니다. 오늘도 우리에게 참으로 거듭날 수 있는 새로운 마음을 부어주시고 맡은 바 사명을 위해서 우리가 혼신을 쏟을 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 내주셔 교통하심이 오늘 병중에 시달리는 환자들과 그리고 이를 후원하는 많은 우리 회원들, 이를 위해서 특별히 중보 기도 사역을 감당하는 우리 모두에게 주님의 크신 은총이 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다.